హాయ్ వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, అంతేకాకుండా బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సెస్లో ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్కి ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. అంతేకాదు ఈ విద్యాసంస్థల్లో చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేట్లో మొత్తం 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ స్టూడెంట్స్కి మంచి భవిష్యత్తుని అందిస్తుంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క కోర్సులు, వాటి యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో డిస్కస్ చేయడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు టీవీ9 స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడదాం. వారితో డిస్కస్ చేసే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college. It starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future.
Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు స్టూడియో. Thank you చాలా ఉన్నాయి ఈ రోజు మాట్లాడుకోవడానికి, కానీ మనతో మాట్లాడడానికి కాలర్ ఆల్రెడీ లైన్లో ఉన్నారు. పలాస నుంచి క్రాంతి గారు. ఎస్ అండి, మాట్లాడండి. హలో హలో క్రాంతి గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. ఎస్ సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అసలు ఒక రేంజ్లో దూసుకెళ్తుంది. 23 years లెగసీ అనేది ఇట్లా చాలా క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. అడ్మిషన్స్ జరుగుతున్నాయా, ఏ కోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి, ప్రాసెస్ ఏంటి? థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్స్ ఫర్ అప్రిసియేషన్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ మీకు తెలిసినట్టే ఇంతకుముందు 4 క్యాంపసెస్ ఉండే. ఈ ఇయర్ 5th క్యాంపస్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. మన హైదరాబాద్లోనే హైదరాబాద్ సెంట్రల్ లొకేటెడ్ ప్లేస్ అయిన అమీర్పేట్లో మనం ఈ సంవత్సరం కొత్త బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే కొత్త ప్రోగ్రామ్ కూడా అండి, అంటే ఎప్పుడు మనం ఇంతకుముందు కూడా ఎప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీబీఏ, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్తో పాటు ఎప్పుడు జాబ్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, అంటే 100% జాబ్ ఇప్పించగలుగుతాము, 100% స్టూడెంట్కి మంచి ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించగలుగుతాం, అతనికి చాలా ఫ్యూచర్ చాలా మంచి బ్రైట్గా చేయగలుగుతాం అన్న ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రమే మనం ఎంచుకుంటూ వాటిని మనం చాలా బాగా చదువు చెప్పడమే కాకుండా మంచి ప్రాక్టికల్స్, మంచి ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇప్పించడం జరుగుతూ ఉండేది. అలాగే ఈ సంవత్సరం ఎంతో రీసెర్చ్ చేసి డిగ్రీలోనే మనం బీఎస్సీలోనే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్ అన్న ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఎప్పటిలాగానే అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. అఫ్కోర్స్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కరికులం సిలబస్ ఫాలో అవుతామండి. అలాగే విశాఖపట్నంలో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నీ కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కరికులం సిలబస్ ఫాలో అవుతాం. ఆ సిలబస్ కరికులంతో పాటు ఎక్స్ట్రాగా మనం ఏమి ఇవ్వగలుగుతాం స్టూడెంట్కి, ఒక ఎక్స్ట్రా ఎడ్జ్ ఏమి ఇవ్వగలుగుతాము, దాని మూలంగా స్టూడెంట్కి భవిష్యత్తులో ఉపయోగాలు ఏంటి, ఆ భవిష్యత్తులో అతను ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉద్యోగంలో సెటిల్ అవ్వగలుగుతాడు, అలాగే ఒక మంచి ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా ఎలా సక్సెస్ఫుల్గా జీవితంలో రాణించగలుగుతాడు అన్నది చాలా ముఖ్యం అయిన పాయింట్ అండి. ఈ పాయింట్ దగ్గరే వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎ లాట్, చాలా రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది 23 years బ్యాక్ వెన్ వీ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఆ పాయింట్ మీద మేము డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఆల్ అవర్ కోర్సెస్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ కమ్స్ అండర్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. వేర్ అంటే ఒక స్టూడెంట్ చదువుకునేటప్పుడే ఉద్యోగం చేయటం, చదువుకునేటప్పుడే ఉద్యోగాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయటం, ఒక ఎక్స్పోజర్ స్టూడెంట్కి ఇవ్వటం, అలాగే ఒక ఇవాళ రోజున ఒక ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ఒక ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వటం, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేయటం, ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేయటం, అలాగే ఫైనల్గా ప్లేస్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయటం అన్నది చాలా ముఖ్యంగా మేము చాలా ఇంపార్టెన్స్గా ఇస్తామండి స్టూడెంట్స్కి. ఎందుకంటే ఇవాళ రోజున స్టూడెంట్స్ ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో ఎవరైనా కానీ బాగా సక్సెస్ అవ్వాలి, కెరియర్ పరంగా ప్రొఫెషనల్గా అతను చాలా ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళాలి అంటే మాత్రం అతను చదువుకునే టైము చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అయినా 2 years మాస్టర్స్ చేసే టైం అయినా కానీ ఈ టైంలో అతను చాలా కాన్సన్ట్రేషను, చాలా కష్టపడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎందుకంటే వి చూస్ స్టూడెంట్స్ అనమాట. ఎవరైతే ఇంత బాగా కష్టపడగలుగుతారు, ఎవరైతే మినిమం 80% నుంచి 90% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయగలుగుతారు, అలాంటి పిల్లల్ని మేము పేరెంట్స్తో మాట్లాడి పేరెంట్స్ ఇష్టపూర్వకంగా జాయిన్ చేస్తున్నారు అంటే కనుక స్టూడెంట్కి కూడా సిలబస్ గురించి, కరికులం గురించి, కోర్స్ గురించి కంప్లీట్ అవగాహన ఉంది అన్నప్పుడే మనం అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా మనకేంటంటే గైడ్ లైన్స్ అండి. ఒక స్టూడెంట్ని నెక్స్ట్ 40 years అతనికి మంచి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ఇవ్వాలి అంటే కనుక ఈ 3 years 2 years చాలా ముఖ్యం. కాబట్టి ఈ 2-3 yearsలోనే అతను బాగా ట్రైన్ చేయాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ అతని బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకుని అతనికి అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో అందుమూలంగానే సన్ ఇంటర్నేషనల్ 23 years నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా స్టెప్స్ తీసుకుంటుంది స్టూడెంట్స్ విషయాల్లో. కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అంత మంచి సక్సెస్ రేట్ సంపాదిస్తున్నారండి. సార్ కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు ఫాతిమా ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. ఎస్ ఫాతిమా గారు, మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నమస్తే ఫాతిమా గారు. పాపది ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. BBA చేద్దాం అనుకుంటుంది. ఓకే అండి. మేము ఎప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించే వింటూ ఉంటాం, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అని. BBAకి కూడా ఉన్నాయా సార్?
డెఫినెట్గా అండి, మన దగ్గర అన్ని ప్రోగ్రామ్స్కి కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్, ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ అన్నది ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. మనం ఇలాగా ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ ట్రైనింగ్ చేసినప్పుడు అంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ తర్వాత ఎనీ టైమ్ దే కెన్ గో అవుట్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్ ఫర్ 3 months to 6 months. ఇది మీరు అనుకోవచ్చు ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ అంటే ఫారెన్ వెళ్తున్నారు కాబట్టి ట్రైనింగ్కి మనకి ఖర్చు ఎక్కువ అవుద్ది, దాని ట్రైనింగ్లో మనకి ఏమి డబ్బులు ఏమి రావు కదా, ఓన్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా అనుకుంటారు. లేదండి, సన్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే ఎంతైతే మీరు ఫ్లైట్ టికెట్స్కి, వీసా ఛార్జెస్కి ఎంతైతే స్పెండ్ చేస్తున్నారో ఆ స్పెండింగ్ అంటే ఒక 2 lakhs అవ్వచ్చు, 2.5 lakhs అవ్వచ్చు, దానికి మీకు ఆ 3 monthsలో కానీ 6 monthsలో కానీ ఆ ఇంటర్న్షిప్లో మీకు ఫుడ్, అకామిడేషన్ అన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ పోగా మీకు 100% ఆ డబ్బులు మీకు వెనక్కి మీ తాలూకా బాబు అవ్వచ్చు, మీ పాప అవ్వచ్చు, అంతా సంపాదించి వెనక్కి తీసుకొచ్చేదట్టే మనం ప్లాన్ చేస్తాం. కానీ మీ జేబులో నుంచి, మీ పాకెట్లో నుంచి ₹1 కూడా స్పెండ్ చేసేటట్టు మాత్రం చేయమన్నమాట. ఇది టోటల్గా ఎప్పుడూ సన్ కాలేజీలో చదివే పిల్లలందరికీ అండి, ఇంక్లూడింగ్ అకాడమిక్స్ అనమాట. అంటే కాలేజీకి కట్టిన ఫీజు కూడా వీ కీప్ ఇన్ మైండ్ 100% కాలేజ్కి ఎంతైతే అకాడమిక్స్కి వాళ్ళు స్పెండ్ చేస్తున్నారో 3 years కానీ 2 years కానీ ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక వితిన్ 1 year అంటే 12 monthsలోనే వాళ్ళు అంత అమౌంట్ వాళ్ళు సంపాదించాలి. సంపాదించాలి అంటే అంత ప్యాకేజ్ ఎంతైతే ఫీజెస్ రూపంలో కడుతున్నారో అంత ప్యాకేజ్ ఉన్న ఉద్యోగం మాత్రమే వాళ్ళకి ఇప్పించగలగాలి. ఇప్పించగలిగినప్పుడే మా యొక్క అంటే కష్టం ఫలించినట్టు అండి, మా యొక్క కృషి ఫలించినట్టు. సో స్టూడెంట్ని మేము దానికి రీచ్ అవ్వాలంటే మేము అడిగేది ఒక్కటే అడుగుతాం అనమాట ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ సైడ్ అండ్ పేరెంట్స్ సైడ్. ట్రై టు కీప్ అప్ యువర్ అటెండెన్స్ ఫ్రమ్ 80% to 90% అనమాట. అంత పర్సంటేజ్ ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా వెన్ యూ ఆర్ స్పెండింగ్ 3,60,000 ఫర్ యువర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అంటే 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్కి మీరు 3,60,000 స్పెండ్ చేస్తున్నారు అంటే ఆ 3,60,000 రూపాయలు మినిమం ప్యాకేజ్ కింద అంటే 4 లక్షల రూపాయలు తగ్గకుండా అంతకంటే ఎక్కువే 5 లక్షలు అవ్వచ్చు, 6 లక్షలు అవ్వచ్చు, 10 లక్షలు అవ్వచ్చు, 20 లక్షలు అవ్వచ్చు, కానీ తక్కువ కాకుండా 4 లక్షల రూపాయలకి యాన్యువల్ ప్యాకేజ్ తక్కువ కాకుండా ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజ్ తీసుకుంటుందండి. సో వాట్ ఎవర్ you spend on your education, whatever you spend on your academics for last 3 years or last 2 years for your masters, the total amount you can earn in 1 year because of the college ఇచ్చే ప్లేస్మెంట్ మూలంగా అండి. ఎస్ సార్, కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు సార్ హైదరాబాద్ నుంచి శ్రవంతి గారు. నమస్తే శ్రవంతి గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. అది సార్ బిఎస్సీ కోర్సు గురించి తెలుసుకొని కాల్ చేస్తాను సార్. ఓకే, బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ అండి. అవును సార్. ఓకే, బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ అన్న ప్రోగ్రాము ఈ సంవత్సరమే మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. ఈ ప్రోగ్రాము చాలా చాలా మంచి ప్రోగ్రాము అని మనం 100% కాన్ఫిడెంట్గా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాం అంటే ఎవ్రీబడి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. అది మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు. మన ఇంట్లో ఒక 10th class చదివిన పిల్లల దగ్గర నుంచి అందరికీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏం తెలుసు. వై బికాస్ ఎవ్రీబడి ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్. కాబట్టి స్మార్ట్ ఫోన్లో ఏ యాప్లోకి వెళ్ళినా కానీ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అన్నా, హిస్టరీ తెలుసుకోవాలన్నా కానీ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా స్టోర్ చేయటం మూలంగా. ఆ డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందండి? డేటా సెంటర్స్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఇవాళ రోజున డేటా సెంటర్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద డేటా సెంటర్స్ లైక్ గూగుల్ కానీ లేకపోతే అదానీ గ్రూప్స్ వాళ్ళుగా క్రియేట్ చేసే డేటా సెంటర్సే కాకుండా దే ఆర్ వెరీ బిగ్ డేటా సెంటర్స్ అండ్ ఆల్సో స్మాల్ స్కేల్ డేటా సెంటర్స్ కూడా ఉన్నాయి. అలాగే ఈ డేటా సెంటర్స్లో డేటా స్టోర్ అయిన దగ్గర నుంచే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ త్రూగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ పనిచేసి మనకి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంటుందండి. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అనమాట. ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా ఒక పార్ట్ అయిపోతుంది. మనకి ఈవెన్ దో మనకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసినా కానీ అది కరెక్టా కాదా అని చెప్పి క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాకి ఇవాళ రోజున అనేకమైన యాప్స్ ఉన్నాయండి. అంటే ChatGPT అవ్వచ్చు, లేకపోతే మెటా అవ్వచ్చు, ఇలా అనేకమైన దాంట్లోకి వెళ్ళి మనం మళ్ళీ క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలన్నా తెలుసుకుంటున్నాం అనమాట. అందుకనే ఇది రోజు రోజుకి ప్రాముఖ్యత పెరుగుతుంది. కాబట్టి మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్ అన్నది కూడా చాలా ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట వెన్ ఆర్గనైజేషన్స్ పెరిగే టైంకి. సో ఆ ఆర్గనైజేషన్స్ పెరిగేటప్పుడు ఒక స్కిల్ అంటే ఈ ఏఐ గురించి, డేటా సైన్స్ గురించి తెలిసిన స్టూడెంట్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్గా ప్లేస్మెంట్ వస్తూ ఉంటుంది. సో వీళ్ళని ఎంతవరకైనా ఎడ్యుకేట్ చేసి వీళ్ళకి మంచి నాలెడ్జ్ ఇచ్చి మంచి స్కిల్ డెవలప్ చేసి ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో ప్లేస్ చేయొచ్చండి. సో ఫ్యూచర్ చాలా వరకు ఎవ్రీబడి ఆర్ ప్రెడిక్టింగ్ దట్ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ వన్ ఆఫ్ ద ఫెంటాస్టిక్ అంటే ఉండే ప్రెడిక్ట్ అన్నట్టు
అంటూ ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇనిషియల్గానే స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి మార్కెట్లో. సో మనకి చాలా కాలేజెస్ కంటే కూడా ముందు మనం స్టార్ట్ చేసాము. సో దట్ వీల్ హ్యావ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ టైఅప్స్ విత్ ఇండస్ట్రీస్ అనమాట. ఎప్పుడైతే ఇలాంటి టెక్ కంపెనీస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్తో మనకి టైఅప్స్ అవుతాయో మనకి ఇనీషియల్గా మన స్టూడెంట్స్కే ఎక్కువగా ఇంటర్న్షిప్స్ అలాగే ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పోజర్ రావడానికి మంచి ట్రైనింగ్ అన్నీ కూడా మనం ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో ఇప్పించగలుగుతాం. సో దాని మూలంగా వీళ్ళకి స్టైఫండ్ కూడా అంటే వీ గ్యారంటీ దట్ ఎవ్రీ సెమిస్టర్కి స్టూడెంట్కి 10,000 నుంచి 15,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ వచ్చే అవకాశం కూడా మనం కల్పించగలుగుతాం అని చెప్పి వీ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్. సో ఒకసారి మీరు sun.edu.inలోకి వెళ్ళి బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ మీద క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ బీ గెటింగ్ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ అండి. అంటే టోటల్గా 6 సెమిస్టర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి డిగ్రీలో ఆ 6 సెమిస్టర్స్ సంబంధించి ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఏంటి అన్నది మీకు చాలా క్లియర్గా మీకు డీటెయిల్గా మొత్తం సబ్జెక్ట్స్తో సహా ఉంటుంది కాబట్టి యూ కెన్ గో త్రూ దట్ ఆల్సో అండి. జంగారెడ్డిగూడెం నుంచి కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి. భానుమతి గారు మాట్లాడండి. హలో. యా సార్, ఇందాక మనం బ్రేక్కి ముందు మాట్లాడుకున్నట్టుగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ చదివితే ఈ కోర్స్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ వెల్కమ్ చెప్తాయి? ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం కదండి, డెఫినెట్గా అంటే మన చేతిలోనే ప్రపంచం ఉంటుందండి. అంటే చేతిలో ప్రపంచం ఉంటుందంటే ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే చాలన్నమాట మన చేతిలో ప్రపంచం ఉన్నట్టు. సో అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా ప్రపంచంలో ఏదైనా కానీ ఇమీడియట్గా తెలుసుకునేటట్టు, అది న్యూస్ అవ్వచ్చు, ప్రిడిక్షన్స్ అవ్వచ్చు, హిస్టరీ అవ్వచ్చు, ఆన్ గోయింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా తెలుసుకుంటున్నాం అంటే కనుక బికాస్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనమాట. సో ఇవాళ రోజున ఇంత టెక్నాలజీ పెరిగే రోజుల్లో ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, డేటా సెంటర్స్, అలాగే టెక్ కంపెనీస్ చాలా చాలా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయండి. సో దాంట్లో అంటే ఈ ప్రదేశాల్లోనే కాకుండా ఎక్కడైనా కానీ అంటే ఒక సిస్టమ్ వాడే దగ్గర, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సిన దగ్గర, తెచ్చుకోవాల్సిన దగ్గర ఈ పిల్లలకి ఉద్యోగ అవకాశాలు అనేవి 100% ఉంటాయి. సో నో నాట్ బీ వరీడ్ అట్ ఆల్ అండి. దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఫర్ ది స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ స్టడింగ్ బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ డేటా సైన్స్ అనమాట. సో చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. కర్నూలు నుంచి కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి. దివ్య గారు మాట్లాడండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే దివ్య గారు. సార్ నాది బైపీసీ కంప్లీట్ అయింది సార్. వెరీ గుడ్ అమ్మా. బైపీసీకి రిలేటెడ్గా కోర్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్? డెఫినెట్గా అమ్మ, బైపీసీ చదివే పిల్లలు చాలామంది అంటే మెడిసిన్లోనే జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటారు 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. కాకపోతే ఏంటంటే మెడిసిన్లో సీట్స్ తక్కువ, నీట్ ఎంట్రన్స్లో చాలా కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అందరికీ సీట్స్ రావు. సో నీలాగా అందరూ కూడా బైపీసీ పిల్లలు ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి కూడా ఒకసారి తెలుసుకుని పెట్టుకుంటే బెటర్. ఇఫ్ అంటే నీకు నీట్లో కనుక నువ్వు ఎంట్రన్స్ రాసుంటే నీకు డెఫినెట్గా ఎంబీబీఎస్ సీట్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఒకవేళ రాకపోతే కనుక ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్స్ కింద ఎంబీబీఎస్కి ఈక్వలెంట్గా ఉండే ప్రోగ్రామ్ కింద వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనమాట. ఈ ప్రోగ్రామ్ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రాము. ఈ ప్రోగ్రాంలో మీరు డైటిక్స్, న్యూట్రిషన్ గురించి ఎక్కువగా చదువుకుంటారు కాబట్టి ఒక మెడిసిన్ చదివిన డాక్టర్ గారు సైంటిఫిక్ మెథడ్లో ఒక మెడిసిన్ త్రూగా ఒక పేషెంట్కి ఒక ఏ అనారోగ్యం వచ్చినా కానీ ఎలా అయితే క్యూర్ చేయడానికి మందులు ఇస్తారో, మెడిసిన్ ఇస్తారో, అలా ఆ మందులకి మెడిసిన్కి సపోర్టివ్ సిస్టమ్గా మీరు డైట్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఎంత మందులు వాడినా కానీ డైట్ కానీ కరెక్ట్గా తీసుకోకపోయినా, కరెక్ట్గా కంట్రోల్గా ఉండకపోయినా కానీ మెడిసిన్స్ కూడా పనిచేయవు అనమాట. సో అందుకని మెడిసిన్స్కి 50% వర్క్ చేస్తే డైట్ అన్నది కూడా చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. సో ఆ డైట్ గురించి, ఆ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఎలా తీసుకోవాలన్నది మీరు డైటిక్ చదివిన పిల్లలుగా మీరు చెప్తారు కాబట్టి మిమ్మల్ని కూడా డాక్టర్ గారు అని పిలువబడతారు. అందుకే మీకు ఇవాళ రోజున కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, అలాగే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ నెస్ట్లే, అమూల్, హెరిటేజ్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో కూడా మీకు ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. బికాస్ యూ డూ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఆల్సో ఆన్ ఫుడ్ అనమాట. అంటే ఎలాంటి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి కాంబినేషన్స్లో వర్క్ చేయాలి అని చెప్పి మీకు చాలా ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దేర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫెంటాస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. ఐ కెన్ గ్యారంటీ యూ టెల్ దట్ ఎంబీబీఎస్కి ఈక్వలెంట్ అయినా కానీ లేకపోతే ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్ అయినా కానీ చెప్పొచ్చు అనమాట. వై? బికాస్ మీకు డాక్టర్ గారు సంపాదించినంత మీకు సొసైటీలో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తారు, డాక్టర్ గారు అని పిలువబడతారు. ఆఫ్టర్ సర్టన్ టైం అంటే ఒక 2-3 years మీరు కార్పొరేట్ లైఫ్ స్టైల్లో వర్క్ చేసినాక యూ కెన్ ఓపెన్ అప్ యువర్ ఓన్ క్లినిక్స్ అండ్ అడ్వైస్ పేషెంట్స్ అనమాట. ఏం తినాలి, డైట్ ఏం తీసుకోవాలి అని కూడా చెప్పొచ్చు. అనారోగ్యంగా ఉన్న వాళ్ళకే అని కాదండి,
బాగా ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్ ఉన్న వాళ్ళకి, అలాగే గ్లామర్ ఇండస్ట్రీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మీరు ఎలాంటి డైట్ తీసుకుంటే మీ గ్లామర్ కాపాడుకోవచ్చు, బాగా కనపడవచ్చు, ఎలాంటి ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు అన్నది కూడా చెప్పగలుగుతారు. సో అందుకనే వాళ్ళ రోజున ఫిలిం స్టార్స్, స్పోర్ట్స్ పీపుల్ ముఖ్యంగా డైటీషియన్, పర్సనల్ డైటీషియన్స్ మీద ఆధారపడుతూ ఉంటారనమాట. సో యూ విల్ బీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి అండి. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి పర్సనల్ లైఫ్లో మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తారు. హైదరాబాద్ నుంచి కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి. హిందూమతి గారు మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నమస్తే ఇందుమతి గారు. సార్ అది నేను MBA గురించి తెలుసుకోవాలని కాల్ చేస్తాను సార్, ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం. ఓకే అండి. బీబీఏలో ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అండి, MBAలో అండి. MBAలో సార్. ఓకే అండి. MBAలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. సో ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే మీకు టూరిజము, ట్రావెల్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, అలాగే మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చదువుకుంటారు. సో అందుకనే పిల్లలు అంటే చాలామంది పిల్లలు వాళ్ళ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన పిల్లలు కానీ ఎనీ అదర్ డిగ్రీ అంటే వేరే స్ట్రీమ్స్ నుంచి కూడా వచ్చి MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం జాయిన్ అవ్వడం ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ప్లేస్మెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో వస్తాయి. అంటే విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. విదేశాలకు వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలి, అక్కడ విదేశాల్లో బాగా సంపాదించాలి, యూరోస్లో సంపాదించాలి, డాలర్స్లో సంపాదించాలి అన్న కోరికున్న వాళ్ళు ఎక్కువగా జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు ఈ ప్రోగ్రామ్. ఎందుకంటే యూ విల్ బీ గెటింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దిస్ కోర్స్ అనమాట. సో ఈ ప్రోగ్రాము అంటే బట్ ఓన్లీ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తుందని ఒకే ఒక ఆశతో జాయిన్ అవ్వకూడదండి. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో. ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఏంటంటే కావాల్సిన ఒక క్వాలిటీస్ అంటే బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాం, మంచి యాటిట్యూడ్ ఉంటాం, మంచి పర్సనాలిటీ ఉంటాం, మంచి ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ ఉంటాం, అలాగే మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉంటాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో డిగ్రీ అయ్యే పిల్లలకి ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళకి మంచి ఇంగ్లీష్ వచ్చి ఉంటుంది, మంచి యాటిట్యూడ్, మంచి మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి వాళ్ళల్లో ఇంకా సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, హోటల్ ఇండస్ట్రీలో ఎలాంటి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంలో ఎలాంటి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలో కూడా మేము మొత్తం నేర్పిస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి అవన్నీ కూడా నేర్చుకుని మీరు మంచిగా సెటిల్ అవ్వచ్చు. దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ 2 years ప్రోగ్రామ్ అండి. 1 year క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, ప్రాక్టికల్స్ కూడా కాలేజ్లోనే నేర్పిస్తారు. సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా ఇంటర్న్షిప్స్లోనే ఉంటారు, ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పోజర్లోనే. సో సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా మీరు ఎర్న్ చేస్తూ ఉంటారు. సెకండ్ ఇయర్కి మీరు ఆల్మోస్ట్ 2.5 lakhs చదువుకుంటూనే ఎర్న్ చేసే అవకాశం కూడా కాలేజ్ కల్పిస్తుంది. అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లోనే మీకు జాబ్ కూడా అంటే ఇండస్ట్రియల్ ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా పెడతాం జరుగుతుంది అనమాట. సో అలా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ప్లేస్మెంట్ బాధ్యత కూడా మేమే తీసుకుంటాం. ద ఓన్లీ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు ఎప్పుడు నేను చెప్పినట్టే మినిమం 80 to 90% అటెండెన్స్ అయితే మెయింటైన్ చేయాల్సింది. సార్ బాగా చదివే స్టూడెంట్స్కి, టాపర్స్కి స్కాలర్షిప్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి? ఫీలో ఏమైనా కన్సెషన్ ఉంటుందా? అండ్ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ గురించి ఏం చెప్తారు? ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ డెఫినెట్గా అండి. కోర్స్ గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళు చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ మూలంగా ST, SC, BC, మైనారిటీ, వీకర్ సెక్షన్, వైట్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి అంటే చదువుకుందాం అని చాలా ఆశ ఉండి ఫైనాన్షియల్గా ఏదైనా చిన్న ఇబ్బందులు ఉన్న వాళ్ళకి గవర్నమెంట్స్ చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. 30,000 నుంచి 50,000 రూపాయల దాకా సంవత్సరానికి సపోర్ట్ చేయడమే కాదండి, చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాయి. హాస్టల్ ఫీజెస్ కూడా పే చేస్తున్నాయి అనమాట. సో అలాగే మనం గవర్నమెంట్స్ ఇంత బ్రహ్మాండంగా స్టూడెంట్స్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మన పరంగా అంటే మేనేజ్మెంట్ నుంచి కూడా మనం కూడా ఎంతో కొంత సపోర్ట్ చేయాలి స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ అనే ఉద్దేశంతో ఒక రీజియన్ కానీ ఒక రిలీజియన్ కానీ సంబంధం లేకుండా, ఒక క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీతో సంబంధం లేకుండా మన దగ్గర జాయిన్ అయ్యే ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్లో స్టూడెంట్కి 80% అబవ్ వస్తే కనుక 25,000 నుంచి 50,000 దాకా స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదే ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్లో 90% అబవ్ వస్తే కనుక 50,000 నుంచి 1 lakh దాకా స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. ఇలా మనం స్కాలర్షిప్స్ ఇచ్చి బాగా మెరిట్ స్టూడెంట్స్ని చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఇవాళ రోజున ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్లో కానీ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో కానీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే చాలా మంచి కాలేజీ, ఈ కాలేజీలో చదివితే 100% ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపే అని చెప్పే ఉద్దేశం వాళ్ళందరికీ కలిగింది. కాబట్టి మన దగ్గర జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్కి అడ్మిషన్ లెటర్ తీసుకెళ్తే 100% బ్యాంక్ లోన్స్, అలాగే ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లో కూడా బ్యాంక్ లోన్స్ ఇస్తారు. ఆ బ్యాంక్ లోన్స్ ఏంటంటే ఇమీడియట్గా వెనక్కి కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఆఫ్టర్ 3 years ఆర్ 2 years అంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నుంచి EMI రూపంలో 6 months టైం తర్వాత నుంచి ఉద్యోగం వచ్చిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు EMI రూపంలో స్టూడెంటే పే చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివే పిల్లలకి ఈ అవకాశాలు అన్నీ కూడా ఉంటాయండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్ చూస్తూనే ఉండండి TV9.